Yummy morning. Okay, so from India indeed, my name is Ajinkya, and I am a computer security guy. And I know what you think about computer security guys. Computer security guys are the ones who are always telling you the no. No, you can't do that. No, you can't use that services. No, you cannot set up that new thingy. You can't buy and use that devices not in our network. So I am sick and tired of telling people no. So I have decided to change the way of I'm working, and from now on, every time somebody come and asking me whether they can do something in our network or start enable some new services or start doing something new. And that time, I will always say yes. Yes, that's okay. Yes, you can. Yes, but. Yes, but because of course, we have to take computer security into consideration in everything we do. But we can't let the security slow us down. We can't let us keep us down. Because we all are working on the internet, we all are working on the very high phase of innovations, and we can't let the security slow us down. We should be thinking about security is an enabler, security as an enabler, and security is what enables us to do what we want to do. Listen, nobody buys a computer to run a security software, because that's not the reasons why we buy a computer, because that's not the reasons why we buy hosting services. We don't want to run the security software. We just have to, because that enables us to do what we want to do. And right now, if every single device is connected to the internet, means your oven is a computer which makes things hot. If your refrigerator is a computer which makes things cold. If your camera is a computer with lens and shutter. Then your ATM machine is a computer with money inside. Then your smart bulbs are the computer that shine bright when someone flips switch on and off. Means everything is connected to the internet, and everything is connected to the internet means everything is vulnerable. In fact, computer on the internet. So anybody can tell me what's the biggest line on the internet? You know what's the biggest line on the internet? Anybody can tell me. And the biggest line on the internet is that I have read the license and agreement, and we haven't read. We do not read the terms and conditions. Then what we click okay, right? Yes or no? And we know people lie on the internet. And how do we know this? Because we've tested in Mumbai region some time ago. We've set up a Wi-Fi, 3 hotspots in Mumbai region. And by the way, like Bajin ke logo kare free internet hotspot or the social spectra company free internet Wi-Fi. And using this kind of Wi-Fi, you have to accept our terms and condition. And by the way, our terms and condition mention that using this kind of Wi-Fi, you have to give your firstborn child baby to Mr. Ajinkya. Or maybe social spectra company. And if you don't have a child, we will take your favorite pet animal. And all the hailing people clicked okay. Like what the hell is that? Yes or no? But I didn't do anything with them. I can do whatever I want with them. Right? You know, hey ding dong, hey hello, I'm from social spectra. As you might remember, your son Jimmy, hey Jimmy, please come with me. But I didn't do that. And the biggest ransom Trojan I have seen in my history, my journey, which we found in the January 2017, which is called Popcorn Trojan. Popcorn infect your system, then encrypt your files, and ask you to pay 1 Bitcoin. It's around 1,000 euros right now. And just imagine the victim is a home user who doesn't have 1,000 euros, and his memories have been encrypted. Means his already pictures and everything have been encrypted. And he wants them back. So Popcorn Trojans will give an options. You want to give your files back. You have to infect 2 more victims, and you will get your files back. Just imagine, first victim doesn't have 1,000 euros, infect 2 more victims. 2 victims doesn't have 1,000 euros, infect 2 more victims, like goddamn dinosaur. And it's very hard to handle this kind of people because they are very clever. Yes or no? And all of you heard about the smart mattress? All of you heard about the smart mattress? Smart mattress made in Spain. There are a lot of sensors inside the smart mattress. You know, if you are outside your home and if your bed is used in suspicious way, the hailing app will warn you if your bed is used or not. Like what the hell is that? म्हणजे जर तुम्ही तुमच्या घराच्या बाहेर असाल आणि तुमचा बेड कोणीतरी यूज करत असेल तर एक ऍप्लिकेशन तुम्हाला सांगेल की तुमचा बेड कोणी यूज करते किंवा नाही. ही सिच्युएशन सध्या तुमच्यावरती आली आहे. त्याच्यानंतर तुमची प्रत्येक गोष्ट इंटरनेटशी कनेक्टेड आहे. एव्हरी सिंगल डिव्हाइस इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट.
येस ऑर नो? जस्ट इमॅजिन की ते 125 करोड लोक इंडियामध्ये राहत आहेत. 125 CR. ॲज आय एम अ सर्टिफाईड इथिकल हॅकर किंवा कुणी एक हॅकर असेल, त्याने प्रत्येकाच्या अकाउंट मध्ये 1 रुपया जरी काढला तरी त्याची दिवसाची कॅपॅबिलिटी किती होते? जस्ट इमॅजिन 135 CR लोक राहतात आणि प्रत्येकाच्या अकाउंट मधून मी 1 रुपया जरी काढला तरी त्याची दिवसाची कॅपॅबिलिटी होते 135 CR. Then all of you heard about the Ashley Madison case? All of you heard about Ashley Madison? There is a website called Ashley Madison. युनायटेड स्टेट मध्ये 2015 मध्ये एक वेबसाईट होते. जर तुम्हाला इनफिडिलिटी करायची असेल, यू नो, इफ यू आर अ पॉलिटिशियन्स, कमेडियन और ऍक्टर और मॉडेल्स, आणि जर तुम्हाला अफेअर्स करायचे असतील तर त्यासाठी त्यांनी वेबसाईट ओपन करून दिलेली होती. आणि त्या वेबसाईट मध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की आमचा डेटा कोणीही हॅक करू शकत नाहीये. आणि मध्ये इम्पॅक्ट नावाचा एक ग्रुप घुसला, त्यांचा डेटा इंटरसेप्ट केला आणि जेवढ्या काही गोष्टी केलेल्या होत्या त्या सगळ्या पब्लिकली अवेलेबल करून दिल्या. आणि आजकाल आपण सोशल मीडियावरती काय करतो याचं भान राहिलेलं नाहीये. मोस्ट ऑफ दी लोक इथे बसलेल्यांपैकी सगळे काही सोशल मीडिया यूज करतात. एव्हरीबडी यूज सोशल मीडिया, लाईक यू नो, WeChat, Snapchat, Facebook, WhatsApp, एव्हरीथिंग, राईट? येस ऑर नो? मला सांगा, ज्यावेळेस एखादी मुलगी किंवा मुलगा, एखादी मुलगी फॉर एक्झाम्पल मुलगी धरूया, जर त्यावेळेस एखादी प्रोफाईल पिक्चर टाकते, येस ऑर नो? मुली टाकतात ना? अरे हो की नाही? यस. त्यावेळेस इथे बसलेले सगळे इनोसंट नसतात. ऑब्विसली इनोसंट असणार आहे. येस ऑर नो? त्यावरती त्यांची पहिली कमेंट काय असते सांगू शकतो कोणी? त्यांची पहिली कमेंट असते, यू आर सो क्यूट. येस ऑर नो? आणि त्यावरती ती मुलगी रिप्लाय देते, मोमो इमोजीस अँड थँक यू सो मच. हेच तुम्ही तिला रिअल लाईफ मध्ये जाऊन बोला, यू आर सो क्यूट. चप्पल से गंदा करेंगे भाई. हाच एक डिफरन्स असतो तुमचा रिअल लाईफ आणि व्हर्च्युअल लाईफ मध्ये. मुंबईमध्ये असाच एक इन्सिडेंट घडलेला आहे. देयर वॉज अ लेडी इन मुंबई who lived in a typical Mumbai apartment, and this lady have been chatting on the internet several hours together. Once evening, when the ladies were chatting on the internet, and the person with him sharing chatting to manage the lady's computer hacked. And once the computer was infected with a spying software called a Trojan, the person or the criminal is sitting any part of the world, is remotely secretly used the Trojan to switch on the lady's web camera on. And from that moment, whatever happens in the lady's apartment, which was broadcasted on the internet 24/7. Few weeks later, after the lady went for a job interview, and at the job interview, the person sitting across the ladies from the desk, he immediately said, oh yeah, I will definitely give the job, oh yeah, I will definitely give the job. I see you every day on the pornographic website, then why will I refuse? And that time, the ladies realized something so terrible is happening to her. She rushed back home, disconnected the internet from the computer, complained to the police. Investigation is carried out, but unfortunately, the criminal is never caught. In the meantime, the ladies never wanted to use the internet again and again. Then all of you heard about the darknet? सगळ्यांना डार्कनेट तर माहित असणार. येस ऑर नो? अरे येस ऑर नो? आजकाल आम्ही इंटरनेटवरती काय करतो आम्हालाच माहित नाहीये. तुम्हाला व्हॉट्सअपचे टर्म्स अँड कंडिशन इथे बसलेल्यांपैकी कोणी वाचले आहेत का? मी काय विचारतोय, व्हॉट्सअपचे टर्म्स अँड कंडिशन कोणी वाचले आहेत का? हा, फीचरचा लाभ तर घेता ना सगळे. मग काय झालंय, नॉर्मली आम्ही घरच्यांना सांगतो की माय डॅड इज माय एंजल. येस ऑर नो? येस ऑर नो? पण डॅडलाच आम्ही ब्लॉक केलेले आहे सध्या. ही तुमची रियालिटी झालेली आहे. आणि खूप सारे आम्ही सर्वे करतो ना ज्यावेळेस फेसबुक किंवा सोशल मीडियाचे. जर तुम्ही तुमचं एखाद्या मुलीचं प्रोफाईल पिक्चर चेक केले ना, किंवा त्यांचं कॉलेजचं जे युनिक आयडी असतं जर ते चेक केलं ना, त्यांची पोझिशन असेल एकदम इनोसंट. आणि जर तुम्ही त्यांचं फेसबुक प्रोफाईल चेक करा, लाईक प्रियंका चोप्रा, अनुष्का शर्मा, जसं की कमर्शियल इंडस्ट्रीमध्ये यांनाच उतरवणार. हा तुमचा डिफरन्स झालेला आहे. डार्कनेट, तुम्ही फक्त इंटरनेटवरती 99.9% म्हणजे 0.5% फक्त तुम्ही गुगलवरती ऍक्सेस करू शकता. पण इंटरनेटचा 99% असा काळा धब्बा आहे ज्याला आपण डार्कनेट बोलू शकतो. म्हणजे त्यावरती खूप काही इलिगल ऍक्टिव्हिटी चालतात. मीन्स यू नो, अगर मला कुणाच्या वाईफला मारण्यासाठी शूटर जरी हायर करायचं ठरलं तरी मी तिथे करू शकतो. इव्हन इलिगल वेपन्स, ड्रग्स, इलिगल माफिया, कुणाला हॅकर हायर करायचं असेल तर तुम्ही डार्कनेट वापरू शकता. आणि आजकाल प्रत्येक गोष्ट हॅक होऊ शकते बिकॉज एव्हरी सिंगल डिव्हाइस इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट. तुमची प्रत्येक गोष्ट इंटरनेटशी कनेक्टेड आहे. तुमचं ओव्हन असेल, रेफ्रिजरेटर असेल, तुमचे लाईट्स असतील, तुमचे वॉटर पंप्स असेल, इन्सुलिन पंप सुद्धा हे इंटरनेटशी कनेक्टेड आहे. इथे बसलेल्यांपैकी आता मागे खूप छान फोन आलेला.
कोणता आलेला होता माहिती आहे का? फ्रीडम 251. सगळ्यांना माहितच असणार. येस और नो? अरे माहिती की नाही? त्यांनी विदिन 6 आवर्स किती पैसे कमावले असतील? विदिन 6 आवर्स त्यांनी 1800 CR एवढे पैसे कमावले. आणि इंडियामध्ये गोष्ट आहे म्हणजे एका मागे ट्रेन सिंड्रोम बोलू शकतो आपण त्याला. म्हणजे 250 रुपयामध्ये जशी काही खिरापतच वाटायला सुरुवात केली. आणि अक्षरशः 6 करोड लोकांनी तो मोबाईल फोन बुक केला. 6 CR into 300 equals to 1800 CR. ते होतात 1800 करोड विदिन 6 आवर्स. आणि त्या कंपनीचं नाव होतं रिंगिंग बेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड. आणि रिंगिंग बेल्सला हिंदीमध्ये काय बोलतात ते तुम्हाला पण माहिती आहे ज्यांनी बुक केले. ओके, सो इंटरनेटवरती कसं सेफ राहायचं किंवा काय करायचं हे तुम्हाला माहित पाहिजे. सो बी सेफ, बी सिक्युअर अँड थिंक इट आउट. थँक्यू. Today we have very dynamic speaker with us, Mr. Ajinkya Lohkare, who is certified ethical hacker. So yeah, we should start with the interview right now. So my first question to you is, can you please explain us more about Jamtara village, which is like cyber crime capital of India? ओके, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे तुम्हाला खूप सारे कॉल्स येतात. म्हणजे आय एम स्पीकिंग फ्रॉम SBI बैंक. आई एम स्पीकिंग फ्रॉम SBI बैंक. सर आपका पेटीएम वॉलेट बंद हो चुका है. सर आपका क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड बंद हो चुका है, तो आप अपना OTP या फिर CVV नंबर हमें दे दीजिए. यस और नो? आपको कॉल्स आते हैं या नहीं? तो हम क्या कर देते हैं, मतलब आपण लोक काय करतो, डिरेक्टली देऊन टाकतो. कारण आम्हाला माहित आहे किंवा खूप साऱ्या वेळेस अशी कॉल्स येतात की सर तुम्हाला लकी ड्रॉ लागलाय आणि तुम्हाला 11 किंवा 16 लाखाची लॉटरी लागली आहे. आम्हाला काही नाही, लॉटरी लागली म्हणजे खिरापतच चालू झाली. आणि डिरेक्टली तुम्हाला माहिती 80% जे स्कॅम होतात, सायबर स्कॅम, हे तुमचे जामतारा विलेज मध्ये होतात. म्हणजे आय थिंक 8,000 स्क्वेअर फूट एवढं ते गाव आहे आणि 8 लाखांची पॉप्युलेशन आहे. म्हणजे प्रथमतः ते एक तर लोक शिकलेले नाही आहेत, म्हणजे ते IIT चे पण नाहीत, IIM चे पण नाहीत, ते 5वी सुद्धा शिकलेले नाही आहेत, तरी ते तुमचे पैसे दिवसा ढवळ्या उडवतात. आणि इव्हन तुम्हाला माहित असेल की खूप वेळेस तुम्हाला OTP विचारतात. आता त्यांच्याकडे खूप सारे असे सॉफ्टवेअर्स आहेत जिथे तुमचे 2 फॅक्टर ऑथेंटिकेशन करू शकतात. 2 फॅक्टर ऑथेंटिकेशन म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही बँकेकडनं कोणती इन्फॉर्मेशन घेता त्यावेळेस तुम्हाला 2 फॅक्टर OTP भेटत असतो. तो OTP ते तुम्हाला फोन करून तुम्हाला सांगतील की तुमचं अकाउंट आम्ही ब्लॉक केलंय, सर आम्हाला एक OTP द्या. जर तुम्ही त्यांना OTP दिला नाही, इव्हन तुम्हाला माहित असेल की ते आपल्यासोबत काहीतरी केलेलं आहे, म्हणजे तुम्हाला समजलंय की बाबांनो, त्यांना समजलंय जो समोरचा व्यक्ती असेल त्याला समजलंय की हा एक स्कॅम आहे, आणि तर तुम्ही ते तुम्हाला शिव्या देतील जर तुम्ही त्यांना OTP किंवा तुमची इन्फॉर्मेशन दिली नाही तर. आणि असं नाही की पोलिसांनी त्यांना पकडलेली नाहीये, आतापर्यंत 400 लोक पकडलेत पोलिसांनी, पण तो सगळा भाग हा जंगली इलाके असल्यामुळे पोलीस त्यांना पकडू शकत नाहीये. आणि जर तुम्ही जामतारामध्ये गेलेत तर त्यांचे घरं जे आहेत ना, घरं ते खूप अशा मोठमोठ्या कोट्या आहेत जे एका पॉलिटिशियनचे सुद्धा घरं नसतील. आणि इव्हन त्यांच्याकडे VIP कार्स असतात, सबका नंबर आएगा लाईक जामतारा. आणि आता आय थिंक नेटफ्लिक्स वरती एक वेब सिरीज पण आलेली आहे जामतारावरती. सो हे म्हणजे भयानक प्रकारचं सायबर स्कॅम झालेलं आहे आणि गव्हर्नमेंट सुद्धा काही करू शकत नाही. आणि पहिल्या काळी तिथे खूप डकैती व्हायची, म्हणजे मालगाडी याच्यामध्ये ते त्यांना लुटायचे. आणि नंतर यावरती त्यांची ट्रेनिंग चालू झाली आणि भरपूर मोठं सायबर स्कॅम आता तिथे उभं राहिलंय. असं नाही की कोणी त्यांना पकडू शकत नाही, पण ते खूप दूर दूर पळतात. Moving on to the next question. Can you explain us more about your data protection bill that was being introduced in Lok Sabha? Okay, so data protection bill will regulate the 3 kinds of data. First is personal data, then critical data and sensitive informations. पर्सनल डेटा मध्ये काय येणार आहे की पर्सनल डेटा मध्ये समजा आता तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीला आयडेंटिफाय करायचं आहे, तर आयडेंटिफाय करण्यासाठी तुम्हाला त्यांचं लोकेशन हवं आहे, तुमची मोबाईल इन्फॉर्मेशन हवी आहे, त्याच्यानंतर कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन हवी आहे, त्याच्यानंतर लोकसभामध्ये जी बिल पास झालंय त्यामध्ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन किंवा सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन आपण बोलू शकतो की तुमचे जे काही बायोट्रेट्स असतात, बायोट्रेट्स, त्याच्यानंतर तुमची हेल्थ इन्फॉर्मेशन, तुमची पेमेंट इन्फॉर्मेशन हे त्यांनी डिफाईन केलेली आहे. पण त्यांनी आतापर्यंत जी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन असते ती पण आतापर्यंत डिफाईन केलेली नाही आहे. आणि फर्स्ट म्हणजे हे बिल ज्यावेळेस आता रिलीज झालंय तर त्यामध्ये ते कोणत्याही प्रकारचा डेटा किंवा कोणतीही कंपनी तुमचा डेटा विदाउट युअर कन्सेंट ते घेऊ शकत नाहीये. त्यासाठी तुम्हाला म्हणजे ज्या ठिकाणी त्यांनी तुमचा डेटा शेअर केलाय ते तुमची परमिशन मागतील प्रत्येक वेळेस. आणि जर एखाद्या कंपनीने तुमचा डेटा इलिगली वापरला, एखाद्या ऑर्गनायझेशनने, तर त्यांना 15 करोड पर्यंत हा फाईन होऊ शकतो. इव्हन त्यांना जो ग्लोबल टर्नओव्हर असतो त्याचा 4% बसू शकतो.
आणि जर कुणीही इन्फॉर्मेशन समजा त्याचा मोबाईल नंबर किंवा कॉन्टॅक्ट किंवा जो नेम असतो तो जरी यूज केला तरी त्याला 4 CR पर्यंत पेनल्टी अँड 2% ऑफ द ग्लोबल टर्नओव्हर. हा तुमचा डेटा प्रोटेक्शन बिल आहे नॉर्मली जर सांगायचं ठरलं तर. सर माझा नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की आता सध्या क्वांटम कॉम्प्युटरचं आपलं युग लवकरच येणार आहे असं आपण म्हणतो. मग युझिंग क्वांटम कॉम्प्युटर्स एनी पासवर्ड कॅन बी हॅक्ड इन लाईक विदिन अ मिनिट. तर तुम्हाला काय वाटतं की आत्ताचे जे ट्रॅडिशनल कॉम्प्युटर्स आहेत त्यांनी आपण 16 कॅरेक्टरचा जर पासवर्ड असेल तर त्याला हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लागतात असं म्हणतो क्रॅक करण्यासाठी. पण युझिंग क्वांटम कॉम्प्युटर्स असं म्हणतात की ते विदिन मिनिट हॅक करू शकतो. तर क्वांटम कॉम्प्युटर एक थ्रेट आहे असं वाटत नाही का तुम्हाला की डेटा सिक्युरिटी जर कन्सर्न केली तर? बेसिकली आपण जे पासवर्ड ठेवतो ना, जर तुम्ही फेसबुक यूज करत असाल तर नॉर्मली लोकांचे पासवर्ड कसे असतात मला माहित आहे. एक तर त्यांचे फादर नेम, मदर नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाईल नंबर, ईमेल ID, गर्लफ्रेंड नेम, बॉयफ्रेंड नेम. हे सर नो कुणी इथे बसलेल्यांपैकी कुणी असं नसेल की त्याने याच्यापेक्षा कुछ अलग ट्राय केलेलं असेल. आणि सगळ्यात वर्स्ट कंडिशन मध्ये तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची ठरली तर 2015 मध्ये तुमच्यापैकी किती लोक असे आहेत की त्यांनी लिंक्डइन यूज केलेलं आहे 2015 मध्ये? रेज युअर हँड. कुणी लिंक्डइन यूज केलंय की 2015 मध्ये? ओके, तर 2015 मध्ये लिंक्डइन हॅक झालेलं होतं. 2015 मध्ये लिंक्डइन हॅक झालेलं होतं आणि एक स्मार्ट पर्सन होता. अँड ऑल ऑफ यू नो कोण आहे तो? मार्क झुकरबर्ग. मार्क झुकरबर्ग. ऑल ऑफ यू नो ही इज अ स्मार्ट पर्सन. ऑब्वियसली ही इज अ स्मार्ट पर्सन. आणि त्याचा ज्यावेळेस लिंक्डइन डेटाबेस बिकम अ पब्लिक इन द लास्ट समर, आय गो थ्रू अँड चेक लिंक्डइन पासवर्ड. बाय द वे, मार्क झुकरबर्ग लिंक्डइन पासवर्ड वॉज da. What? Da. And he wasn't using da at his password on Facebook. I'm guessing he was using da at his password on Facebook. And to make worse, Mark using the same password almost everywhere. And we all know he is a smart person. And smart person make mistake like this. In many cases, we did a survey in which we asked people about their password uses. And when we ask people about their password uses, people say they only use one password. And they say only use one password means their password manager only have one password and they use the one password almost everywhere. And this is a really stupid idea. आम्हाला एवढी स्टँडर्डची सवय लागली की आम्ही एक पासवर्ड सगळ्या ठिकाणी वापरून देतो. अजिंक्य लोहकरे 1 2 3. मेरे पापा मेरे एंजल. येस ऑर नो? आणि आजकाल कोणतीही गोष्ट क्रॅक करणं किंवा हॅक करणं सोपं झालंय कारण तुम्हाला ऑलरेडी खूप सारे पब्लिकली अवेलेबल सॉफ्टवेअर्स भेटून जातात. कारण 13 14 वर्षाची मुलं लिंक्डइन हॅक करतात, याहू हॅक करतात, पेपल हॅक करतात, मास्टर कार्ड हॅक करतात. तर हे पासवर्ड हॅक करणं काहीच नाहीये. आपण नॉर्मली जर आपले पासवर्ड हॅक करायचे असेल तर आपण खूप सारे मेथड्स वापरतो किंवा खूप सारे ऍप्लिकेशन्स वापरतो. जसं केनन असेल. केनन मध्ये तुमचे पासवर्ड एक्स्ट्रॅक्ट पण केले जाऊ शकतात आणि त्यासाठी फक्त 2 मिनिटं लागतात पासवर्ड एक्स्ट्रॅक्ट करण्यासाठी किंवा ते क्रॅक करण्यासाठी. इव्हन त्याच्यानंतर रेनबो मेथड असते, डिक्शनरी मेथड असते किंवा कालिनेक्स मध्ये तुमचं वेब क्रॅक म्हणून एक ऍप्लिकेशन भेटतं. त्याने सुद्धा तुम्ही पासवर्ड क्रॅक करू शकतात. आणि कुणाचा पासवर्ड किंवा युनायटेड स्टेटने एक टूल काढली आहे इटर्नल ब्ल्यू म्हणून. तुम्ही कोणत्याही सिस्टीमला विदाऊट हात लावता तुम्ही ती सिस्टीम हॅक करू शकतात. तर जस्ट इमॅजिन की तुमच्यासोबत कोणकोणत्या गोष्टी होऊ शकतात. आम्ही बोलतोय की बाबा आमच्याकडे खूप काही आहे, आम्ही खूप श्रीमंत आहोत, आमची प्रायोरिटी, आमचा स्वॅग वेगळाच आहे. बट बाई 1 क्लिक कॅन डिस्ट्रॉय युअर लाईफ. एक क्लिक तुझी लाईफ डिस्ट्रॉय करू शकते. तर पासवर्ड क्रॅक करणं म्हणजे सिंपल आहे आणि हे तुमच्यावरती मॅटर करतं की तुम्ही कसा पासवर्ड ठेवताय. मी तर बोलतो की पासवर्ड यूज करायचं असेल ना तर तुम्ही तुमच्या मदर टंग मध्ये करा. यूज युअर पासवर्ड इन युअर मदर टंग. ओके, तर तो तुम्ही मराठीमध्ये पण ठेवू शकतात किंवा अदर लँग्वेजेस मध्ये पण ठेवू शकतात. तर तो पासवर्ड क्रॅक करणं खूप डिफिकल्ट होतं आणि तुमचे पासवर्ड क्रॅक करणं म्हणजे A to Z किंवा तुमचे जे काही न्यूमेरिकल त्यांचे कॉम्बिनेशन काढून तो एक पासवर्ड भेटत असतो केएनएन मध्ये किंवा एअरक्रॅक मध्ये. ते एकदम सिंपल झालंय आणि आजकाल कोणतीही सिस्टीम ही सिक्युअर नाहीये. एव्हरीथिंग इज हॅकेबल. So moving on to the next question, our audience would like to know about the most dangerous cyber attack you have known so far. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती स्टक्सनेट नाही माहित? क्रॅकेरोमध्ये ब्लेंगेरो. All of you heard about the रशियामध्ये
रशियामध्ये इलेक्ट्रिकल सायबर ग्रीड झालेलं होतं रशियामध्ये, की ज्यामुळे पूर्ण रशिया ही ब्लॅकआउट होती. म्हणजे पूर्ण रशिया 4 ते 5 दिवस अंधारामध्ये होती. तर त्यांनी एक सायबर विपन यूज केलेलं होतं, क्रॅश ओव्हरराईड. क्रॅश ओव्हरराईड हे सायबर विपन आहे, पण त्यांनी हे ऍक्च्युली मिलिटरी मध्ये यूज केलं जातं, पण त्यांनी हा अटॅक यूज करण्यासाठी त्यांनी ते सॉफ्टवेअर यूज केलेलं होतं किंवा तो ट्रोजन यूज केलेला होता, क्रॅश ओव्हरराईड. आणि ते केल्यानंतर ना त्यांच्या सगळ्या सिस्टीम किंवा त्यांचं पूर्ण आपण ज्या ठिकाणी एखादी इलेक्ट्रिकल ग्रीड ज्या ठिकाणी तुम्ही पॉवर सप्लाय करताय, त्यांचं जे काही सबस्टेशन होतं त्यामध्ये त्यांच्या एका ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती किंवा त्यांच्या त्या सेंटरवरती आपला जो माऊस असतो किंवा त्याचा जो कर्सर असतो तो मुव्हिंग करत होता. कर्सर जो असतो तो मुव्हिंग करतो आणि दिस इज अ बॅड साईन. आणि तिथल्या एका ऑपरेटरने तो व्हिडिओ कॅप्चर केला आणि पूर्णतः 4-5 दिवस पूर्ण ब्लॅकआउट होतं. आणि हे सगळं ऑनलाईन कनेक्टेड असल्यामुळे झालंय. इव्हन स्टक्सनेटमुळे आपल्याकडे वर्ल्ड वॉर 3 होणार होतं. स्टक्सनेट म्हणजे काय असतं, तुम्ही जे न्यूक्लिअर प्लांट तुम्हाला माहित असेल सगळ्यांना, न्यूक्लिअर प्लांट जे असतं त्यांचं रोटेशन पर मिनिट असतं. पण स्टक्सनेट असा एक व्हायरस होता की ज्याने ते रोटेशन 10x केले. 10x केल्यानंतर ना ते पूर्ण डिस्ट्रॉय झालंय. आणि हे प्रत्येक सिस्टीम मध्ये जेवढे न्यूक्लिअर प्लांट्स प्रत्येक कंट्रीमध्ये, त्या प्रत्येक कंट्रीमध्ये जर हा सगळीकडे गेला असता तर वर्ल्ड वॉर 3 झालं असतं. तर हे सगळ्यात भयानक हे 2 होते, ब्रॅकॅरमॅथो आणि स्टक्सनेट. आणि आता तर खूप सारे येतात, वोनाक्राय, पॉपकॉर्न, म्हणजे जे तुम्हाला देतात की बाबा एक विक्टिमला करा, आम्हाला पैसे द्या. किंवा आज बसल्या बसल्या रशियामध्ये असे लोक आहेत की, आणि जास्तीत जास्त जे तुम्हाला हॅकर्स असतात, द प्लेंटी ऑफ ऍक्टिव्हिटीज कमिंग फ्रॉम रशिया. बट दॅट्स नॉट द होल पिक्चर. वी डू सी tons of activity from China, we do see tons of activity from Russia, we do see tons of activity from Ukraine, because we do have a cyber criminals everywhere. We do have a cyber criminals here in Karad also. And the biggest cyber criminals are coming from the places, means you have a people with skill but without the opportunity. Means if you are a good programmer and if you are living in the San Francisco or the London, you will get a job with your skill. But if you are the same programmer and if you are living in the Jamtar of Jharkhand region or maybe Siberia or the Iran regions, you can't get a job with your skill. So people going into the life of a crime. Yes or no? Yes, sir. Moving on to the next question. सर आत्ता आपल्याला माहिती आहे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आत्ता सध्या जास्त चर्चेमध्ये आहे. तर कॅन वी क्रिएट अन अल्गोरिदम विच कॅन लाईक ट्रेन इट सेल्फ अँड इट कॅन बी यूज फॉर डेटा एन्क्रिप्शन और वी कॅन से सिक्युरिटी और सायबर सिक्युरिटी जस्ट लाईक दॅट. ओके. AI आणि मशीन लर्निंग म्हटल्यानंतर ना मुलांमध्ये क्रेज असते. आता ट्रेंड चालू आहे सगळीकडे, AI, मशीन लर्निंग किंवा ब्लॉकचेन. पण तुम्हाला माहित आहे, तुम्ही जेवढे काही म्हणजे प्रत्येक गोष्ट इंटरनेटची ज्यावेळेस कनेक्टेड असते तो एक विकनेस असतो, ती एक वल्नरेबल असते. म्हणजे ती गोष्ट वल्नरेबल असते. इवन तुम्ही अलेक्सा यूज करतात ना सगळेजण. अलेक्सा ही अमेझॉनची असते आणि अमेझॉन तुम्हाला आय थिंक 2 फॅक्टर ऑथेंटिकेशन आता देत नाहीये अलेक्सासाठी. तर आम्ही बोलतो की अलेक्साला बोलतो की आमचा काहीतरी प्रोडक्ट त्यामध्ये ऍड करा. तुम्ही काहीतरी इन्स्ट्रक्शन देतात आणि ते इन्स्ट्रक्शन ऐकल्यानंतर ना अमेझॉनकडनं तुमचं एक बिलिंग क्रिएट होतं आणि तुमच्या अकाउंटमध्ये पैसे जातात. हे तुमचं अलेक्सा सोबत आहे. इवन रशियाने, मी तर बोलतो की AI आणि मशीन लर्निंग जे आता तुम्ही क्रिएट करतायत ना, हा पुढे चालून खूप मोठा ट्रेड होणार आहे. आता खूप सारे ड्रोन्स यूज करतात तुम्ही, छोटे छोटे डिव्हाइसेस. इवन रशियामध्ये छोटे छोटे असे डिव्हाइसेस यूज केले की जिथे बसलेत ना तुम्ही, किंवा ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट द पेसमेकर. पेसमेकर माहिती आहे ना, ज्यावेळेस मी एखादं ऍप्लिकेशन यूज करतो, पेसमेकरला एक क्वेरी देतो, हाय हॅलो, तर त्यावेळेस त्याच्यावरती खूप लोडिंग येतं आणि इव्हन समोरचा जो पर्सन असतो त्याला ते किल पण करू शकतो. पेसमेकर जे मेडिकल डिव्हाइसेस असतात ते सुद्धा आता इंटरनेटशी कनेक्टेड आहे. आणि राईट नाव जे तुमचे 9/11 किंवा 26/11 जे काही अटॅक्स व्हायचे ते आता होणार नाहीये, कारण तुमच्याकडे असणार तुमचं कम्प्युटर हे तुमचं विपन असणार आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे इंडियामध्ये 74,000 इथिकल हॅकर रिक्वायर्ड नॅस्कॉम तर्फे प्रत्येक वर्षी. आणि जर तुम्ही सर्टिफाईड इथिकल हॅकर किंवा सर्टिफाईड हॅकिंग इन्व्हेस्टिगेटरचं पे स्केल बघितलं तर ते $96,000 ते $86,000 एवढं असतं. सो तुम्हाला वाटत असेल की AI म्हणजे खूप छान आहे किंवा मशीन लर्निंग म्हणजे खूप छान आहे, हे चालून पुढे ट्रेड्स होणार आहे. आता जे तुम्ही इंटरनेट यूज करतायत ना, इंटरनेट यूज करताना तुम्ही किती प्रायव्हसी ठेवा. म्हणजे आम्ही एकदम प्रायव्हसी ठेवतो की माझं अकाउंट कुणीच चेक नाही केलं पाहिजे किंवा माझी इन्फॉर्मेशन कुणीच पाहिली नाही पाहिजे. पण असे सॉफ्टवेअर्स निघालेत ना की एका सेकंदामध्ये मी तुमची इन्फॉर्मेशन काढू शकतो विथ युझिंग मल्टेगो, विथ युझिंग फोका. तर AI आणि मशीन लर्निंग
हे कधी सिक्युअर नसणार आहे, इनसिक्युअर. So you know, like this is the age of IoT, and we are trying to connect all the devices through IoT. But as you said right now, that systems are developing in such a manner that they can hack all your devices. So don't you think that it is somewhat demotivating these new technologies? रिसेंटली आता रशियामध्ये एक कंपनी होती आणि त्या कंपनीमध्ये एका हॅकरने सांगितलं की आम्ही तुमच्या ऑफिसमध्ये बॉम्ब डिटोनेट केलाय. काय डिटोनेट केलाय? बॉम्ब डिटोनेट केलाय. आणि जर तुम्ही आम्हाला बिटकॉइन्समध्ये पैसे दिले नाहीत तर आम्ही तो बॉम्ब ब्लास्ट करू. आणि लिटरली त्या लोकांनी त्यांना बिटकॉइन्समध्ये पैसे पेड केले. तर डिमोटिवेशन फर्स्ट स्वतःची सिक्युरिटी स्वतःच ठेवायला लागणार आहे. आणि नंतर ना जे तुम्ही मशीन लर्निंग IoT प्रत्येक डिव्हाइस, जर तुम्ही मॉलमध्ये जा, तुम्ही शॉप्समध्ये जा किंवा कुठेही जा, तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट इंटरनेट ऑफ इनसिक्युअर थिंग्स, इंटरनेट ऑफ इनसिक्युअर थिंग्स IoT माझ्या मते इंटरनेट ऑफ इनसिक्युअर थिंग्स. लास्टचा क्वेश्चन घेऊया सर आपण की सध्या जसं मी मगाशी म्हणलो की AI आणि MLचा पण ट्रेड चालू आहे, तसंच तुम्ही मगाशी म्हणला की ब्लॉकचेन ही नवीन टेक्नॉलॉजी आलेली आहे. तर असं म्हणतात की डेटा एन्क्रिप्टेड इन ब्लॉकचेन कॅनॉट बी डिक्रिप्टेड किंवा डेटा एन्क्रिप्टेड इन ब्लॉकचेन कॅनॉट बी इझिली हॅक. सो व्हॉट डू यू थिंक इज इट रिअली सेफ इन ब्लॉकचेन? ॲक्च्युली सिक्युरिटी रिझन किंवा तुम्हाला सिक्युअर ठेवण्यासाठी ॲक्च्युली ब्लॉकचेन डेव्हलप करण्यात आलेलं आहे. म्हणजे इफ यू आर कास्टिंग अ वोट, देन हाऊ डू यू मेक शुअर दॅट द पर्सन ऑर द पर्पज यू वोटेड फॉर गेट दी वोट्स, डू यू हॅव एनी प्रूफ ऑफ दॅट? तर किंवा जर तुम्ही Amazonवरनं किंवा eBayवरनं एखादा प्रोडक्ट मागवताय किंवा आता समजा तुम्ही झोमॅटोवरनं जाताय, झोमॅटोवरनं एखादा प्रोडक्ट मागवताय किंवा खायची काहीतरी गोष्ट मागवताय, तर तुम्हाला माहिती आहे की याच्यामध्ये काही टाकलंय की नाही? तुमच्याकडे काही सिक्युरिटी आहे का? किंवा eBayकडनं तुम्ही काहीतरी प्रोडक्ट मागवताय, तर तुम्हाला माहिती आहे की ज्यावेळेस तुम्ही प्रोडक्ट येण्याच्या अगोदरच त्यांना पैसे देताय, तर ते तुम्हाला पैसे परत भेटतील की नाही? आहे का तुमच्याकडे काही पॉलिसी? हा, पॉलिसी आहे, आम्ही त्याच्यावरती क्लेम करू शकतो. पण तुमच्याकडे काही सिक्युरिटी आहे का? किंवा उबेरमध्ये जाताय तुम्ही, तर तुमच्याकडे काही सिक्युरिटी आहे की उबेरवाला मला घरी सोडेल? अरे येस और नो, आहे का काही सिक्युरिटी? सो बेसिकली आमचा एक अनफॉर्च्युनेटली एक वेगळाच ट्रेंड चालू झाला आहे ब्लॉकचेनमध्ये. ब्लॉकचेन म्हणजे फक्त असं नाही की ती फायनान्शियल सिस्टीममध्ये यूज करू शकतो. फायनान्शियल सेक्टरमध्ये किंवा बँकिंग सेक्टरमध्ये तुम्ही प्रत्येक गोष्टीमध्ये ब्लॉकचेन यूज करू शकता. जसं की तुमचं लिगल ॲग्रीमेंट्स असतील, त्याच्यानंतर ॲग्रिकल्चरमध्ये पण तुम्ही ब्लॉकचेन यूज करू शकता. Thank you, sir. Going on to the audience interaction, just to the coordinators. Guys, please note that there is no any language barrier for asking the question, so we can ask freely. गुड आफ्टरनून सर. सर मध्ये जे अमेरिकेत इलेक्शन्स झाले होते त्यामध्ये ट्रम्प जेव्हा जिंकले होते त्यामध्ये त्यांनी फेसबुकचे केम्ब्रिज अनालिटिका म्हणून कंपनी होती, त्याच्याबद्दल काही सांगाल का? त्यांनी कसे इंटरफेअर केले US इलेक्शन्समध्ये? ओके, तर कॅम्ब्रिज अनालिटिका ही कंपनी होती की जे तुमचा डेटा गॅदर करत होते. नॉर्मली तुमची जी काही प्रायव्हसी असते त्याच्यामध्ये समजा तुमचं नाव असेल, त्याच्यानंतर तुमची ईमेल IDs असतील किंवा त्यांचे फोन नंबर्स असतील, हे सगळे कलेक्ट करून त्यांनी एक सर्वे त्या ठिकाणी स्टार्ट केलेला होता की किती लोक हे डोनाल्ड ट्रम्प आणि हिलेरी आय थिंक, तर यांच्यामध्ये कॉम्बिनेशन करून जेवढे पर्सेंट आलेले होते आणि तेवढे त्यांनी त्या इलेक्शनमध्ये यूज केले होते. म्हणजे फर्स्ट त्यांनी एक ॲग्रिगेट आकडा काढलेला होता की बाबा त्या इलेक्शनमध्ये कोण विन होऊ शकतं. दॅट्स इट. हॅलो सर, ॲक्च्युली कसं आहे की तुमचं फार छान लेक्चर झालं अँड यू हॅव मेड अस मोर अवेअर अबाउट व्हॉट इज एक्झॅक्टली सिक्युरिटी आहे लाईक दिस. मला एक साधा प्रश्न असा विचारायचा आहे की सिक्युअर राहायचं म्हणजे नक्की काय करायचं? ओके सर, आपण अँटीव्हायरस यूज करतो बरोबर. खूप लोक गुगल क्रोम यूज करतात. हाऊ मेनी ऑफ यू यूज द google.com, the best search engine on the internet? Raise your hand. So stop using them. How many of you use the antivirus softwares? Raise your hand. Antivirus. How many of you use antivirus? Stop using them. In the underground hacking community, there will be a lot of the people who will argue, lot of the times the antivirus companies have been known to create virus, to create worms, releasing them on the internet, infect your all systems and selling your account donation. Antivirus, त्याच्यानंतर Google,
Google is actually known to keep a track of each and every user searching habit on the internet. And each time you connect to the google.com and whatever keywords types into the google.com, they actually save in the, some kind of server with using your IP address. तर तुमची प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सेव्ह केली जाते. आणि सर तुम्ही बोललात की सिक्युअर कसं राहायचं. सिक्युअर कसं राहायचं? स्मार्ट वॉच, वल्नरेबल वॉच. स्मार्ट पर्सन, वल्नरेबल पर्सन. एव्हरीथिंग स्मार्ट, वल्नरेबल. बेटर ऑप्शन, इंटरनेट बंद करा, लॅपटॉप शटडाऊन करा. आणि नॉर्मली सगळ्यांना सांगतोय की जर यूज असेल तरच लॅपटॉप यूज करा. आणि नॉर्मली खूप सारे व्हायरसेस किंवा तुमचे वर्म जे असतात ते कुठून येतात कुणाला माहिती आहे का? कोणी सांगू शकतं? तुमचे जे काही वर्म्स असतात, ट्रोजन्स असतात किंवा व्हायरसेस असतात ते कुठून येतात? हे मुलांना चांगलेच माहित असेल कुठून येतात. अरे यार इंटरॅक्शन हवंय ना. सो फ्रीली तुम्ही काही पण क्वेश्चन विचारू शकतात ना. हे तुम्हाला चांगला माहिती आहे की तुमच्या लॅपटॉप्स मध्ये किंवा तुमच्या डिव्हाइस मध्ये वर्म्स, व्हायरसेस कुठून येतात ना. हे तुम्हाला माहिती आन्सर तुमच्या मनामध्ये दडलंय. हे मी विचारणार नाहीये. हे सगळ्यांना माहिती आन्सर कुठून येतात. तुम्ही जेवढं जास्त प्रमाणात तिथनं जेवढे ट्रोजन्स आणि व्हायरसेस येत असतात. येस ऑर नो. आणि तुम्हाला माहिती आहे एक हॅकफाय, ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट हॅकफाय? त्याने एक रबर डॉकी टाईपचा एक USB क्रिएट केला. USB जर मी तुमच्या लॅपटॉपला लावला, जस्ट मी फ्रेंड म्हणून, मला काही नकोय तुमच्याकडे, जस्ट फ्रेंड म्हणून लावला, काहीच नाही, 1 सेकंद काढून घेतला, सरांचा सगळा डेटा मला घरी बसल्या बसल्या भेटून जाईल. रबर डॉकी. वायफाय पायनॅपल, ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट वायफाय पायनॅपल? ते एक फेक वायफाय क्रिएट करतं, त्याला तुम्ही कनेक्ट होतात, ते यूज पण होतं. जो काही डेटा तुम्ही सर्व करताय तो सगळा माझ्याकडे येतो बसल्या बसल्या. काय हवंय मला तुमच्याकडनं? आणि तुम्ही बोलतात की आम्ही सेफ आहोत. We are in the digital age. Yes or no? Yes or no? तर खरंच तुम्ही सेफ आहात का इंटरनेटवरती? पहिलं स्वतःला विचारा. तुमची प्रत्येक गोष्ट इंटरनेटची कनेक्टेड आहे. ज्यावेळेस तुम्ही व्हॉट्सअपवरती कोणतीही इन्फॉर्मेशन टाकता ती इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल केली जाते. आणि आजकाल खूप साऱ्या मुलांना क्वेश्चन पडत असेल, आय थिंक माय गर्लफ्रेंड इज चिटिंग ऑन मी, आय थिंक माय बॉयफ्रेंड इज चिटिंग ऑन मी. येस ऑर नो? यस. हा सगळ्यांच्या मनामध्ये दडलेला क्वेश्चन आहे. यासाठी लोक तर काय काय कुठून कुठून स्पायवेअर सॉफ्टवेअर आणतात. त्यांनाच माहिती आहे काय काय शोधतात इंटरनेटवरती. ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट ईमेल स्पूफिंग, SMS स्पूफिंग. जेवढं इंटरनेट सोपं वाटतंय तेवढं सोपं नाहीये. याचे सगळे डिसएडव्हान्टेजेस जास्त वाढत चाललेले आहेत. आणि येणाऱ्या काळामध्ये एखाद्याला किल करायचं असेल ना, तो बसल्या बसल्या करू शकतो. त्याला काही करण्याची गरज नाहीये. कारण आता सध्या तुमची कार सुद्धा हॅकेबल होऊ शकते. युअर एरोप्लेन्स आर वल्नरेबल टू. कारण तुमचे एरोप्लेन सुद्धा वल्नरेबल्स आहेत. In 2017, Homeland Security of United States demonstrated a Boeing hack of 757. In 2015, 2 security researchers took over the control of a Jeep car. They did it from the 15 miles away through the internet-connected entertainment system. Meanwhile, hackers switch on the air conditioning, turns on the wiper, and eventually kill the engine. But this was just a demonstration. This is not a murder attempt. So you can't imagine की तुमच्यासोबत काय गोष्टी होऊ शकतात किंवा काय होऊ शकत नाहीये. जेवढं आम्ही सेफ बोलतोत ना, सेफ नाहीये काहीच. सगळं हॅकेबल आहे. जे आम्ही मोबाईल डिव्हाइसेस, फेसबुक, काय चाललंय, काय खाते, बरं आहे ना? येस ऑर नो? तुम्ही माहित आहे आता खूप सारे स्नॅपचॅट, वीचॅट ते खूप सारे फीचर्स दिलेले आहेत. पण लोकांना माहित नाही की आम्ही इंटरनेटवरती काय केलं पाहिजे. आणि इव्हन जे चाइल्ड असतात किंवा 10 स्टँडर्ड, 11 स्टँडर्डची जी मुलं असतात त्यांच्यामध्ये तर वेगळीच क्रेज झाली आहे. स्नॅपचॅट यूज करताय. आणि लहान मुलं सिरियसली 11वी 12वीची किंवा 10वीची मुलं पबजी करतायत. सिरियसली पबजी. लहान मुलांना तुम्ही व्हायोलेशन ते आतापासूनच गोळ्या मारायला शिकवतायत त्यांना. त्यांचे सेल्स तिथपर्यंत नाहीये तेवढे ते कॅप्चर करू शकत नाहीये. आणि आजकाल लोकांचं जीवन याच्यामध्येच चाललंय, पबजी आणि सब्जी. आणि इव्हन इथे बसलेला प्रत्येक माणूस जर घरी गेला आणि त्याने त्याचा मोबाईलचा यूज जर चेक केला संध्याकाळी येऊन, तो दिवसातून 7 ते 8 तास तिथे वेस्ट करतोय. इव्हन आजकाल असे ऍप्लिकेशन येत आहेत की जर तुम्हाला डिप्रेशन कमी करायचं असेल तर कॉल फॉर BF, कॉल फॉर GF. जर इमोशनल तुम्हाला अटॅच पाहिजे तर काय चालू आहे? सो तुम्ही खरंच सेफ आहात का इंटरनेटवरती? एकदा स्वतःला विचारा. आणि करण्याच्या वेळेस
विचार करा. वन क्लिक कॅन डिस्ट्रॉय युअर लाईफ. दॅट्स इट. Any other Any questions? questions? सर एक क्वेश्चन हा येस. सर हिअर हा ओके. सर ॲक्च्युली तुम्ही म्हणताय की हे वापरूच नका, पण मला असं वाटतं की वापरू नका म्हणण्यापेक्षा आपण स्मार्टली लिमिटेडमध्ये वापरू शकतो. दुसरी गोष्ट मला असं विचारायचं आहे की एवढी क्वालिफाईड असताना आणि एवढं सगळं असताना माझ्या बाबतीत हॅक झालेलं आहे. बँकचं अकाउंट म्हणजे डेबिट कार्ड नंबर विचारला गेला. मी माझ्या तंद्रीत होते की मला सबमिशन करायचं आहे, गावाला जायचं आहे ह्या, आणि मी इमिजिएटली दिला. अँड देन मला इमॅजिन झालं की मी नंबर दिला आहे विदिन अ सेकंड. देन आफ्टर मला त्यांचे खूप सारे कॉल येत गेले, 25-30 कॉल येत गेले की मी शेवटचं डिजिट सांगितलंच नाही, कारण की माझ्या लक्षात आलं की मी डिजिट सांगते आहे. ॲट दॅट टाईम मी टोल फ्री नंबर पण डायल केला, पण तो पण लागला नाही. बँक ऑफ होत्या सॅटर्डे संडे. अशा वेळेला जर आपल्याकडून काही झालं तर काय करायचं? इथे बसलेल्यांपैकी किती लोकांकडे बँकेचा टोल फ्री नंबर आहे? रेज युअर हँड. जेन्युअनली आता सगळेच हात वर करतील, कारण कोणी चेक करायला येणार नाहीये. ओके, तर मला सांगा, ज्या बँकेमध्ये आम्ही मेहनतीने पैसे ठेवले त्या बँकेचा नंबर आमच्याकडे नसतो, पण साऱ्या दुनियाचा ज्यांच्याशी आमचं काही घेणं देणं नाहीये त्या लोकांचे नंबर आमच्याकडे असतात. आणि तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, जे तुम्ही क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करतात ना, त्याचं टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन जर तोडायचं ठरलं तर त्यासाठी एक झियस म्हणून ट्रोजन निघालाय. झियस म्हणून. तर झियस ट्रोजन काय करेल की जर तुम्ही एखादं प्ले स्टोअरवरनं एखादं ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल केलं तर त्या ऍप्लिकेशनवरनं ज्यावेळेस तुम्ही बँकेकडनं कोणताही ओटीपी मागतात, तो ओटीपी डिरेक्टली माझ्याकडे येईल आणि मला ती हवी ती अमाऊंट मी काढू शकतो विथ युझिंग झियस ट्रोजन. तर स्वतःला सेफ ठेवायचं असेल ना, तर तुमची बँकिंगची इन्फॉर्मेशन इव्हन बँकेला सुद्धा सांगू नका. इथपर्यंत मी बोलतोय. जायचं असेल तर फेस टू फेस, अदरवाईज ऑनलाईन काहीच करू नका. बँकेच्या बाबतीमध्ये कोणाला तुमचा सीव्हीव्ही नंबर सांगू नका, कोणाला तुमचा अकाउंट नंबर सांगू नका, काहीच सांगू नका. जर करायचं असेल तर फेस टू फेस, कारण तुमच्या प्रत्येक गोष्टी इंटरनेटशी कनेक्टेड. इव्हन तुम्हाला माहित असेल की आता पुण्यामध्ये कॉस्मॉस बँक हॅक झाली होती 91 CR. आणि हे हॅक कसं होतं माहिती आहे? ज्यावेळेस एखादा बँकर असतो, तो बँकर त्याची स्विच ओपन करतो. स्विच ओपन करतो म्हणजे काय, समजा जेवढे अकाउंटची इन्फॉर्मेशन आलेली असते किंवा जेवढे इन्फॉर्मेशन त्याने दिलेली असते, त्यांचे सीव्हीव्ही नंबर चेक करायचे असेल, त्यावेळेस तो ओपन करतो आणि त्यावेळेस हॅकर तिथे घुसतो, इंटरसेप्ट करतो आणि तुमची इन्फॉर्मेशन हॅक करतो. तर तुम्हाला कसं सेफ राहायचं हे तुमच्यावरती डिपेंड असणार आहे. आणि मी बोलतोय की इंटरनेट यूज करा, असं नाही की इंटरनेट यूज करू नका, पण त्याचा कसा वापर करायचा आहे म्हणजे जस्ट जे इन्फॉर्मेटिव्ह आहे तेच सर्च करा. कुणाचा USB लावू नका. इव्हन स्वतःच्या फर्स्ट अँटीव्हायरस इन्स्टॉल करू नका. मी तर या मताचा आहे. अँटी स्पायवेअर इन्स्टॉल करू नका. कुणाच्याही वायफायला कनेक्ट होऊ नका. कुणाचाही USB कनेक्ट करू नका. समजलं? आणि 18+ वेबसाईटवरती सर्च करू नका. यू आर सेफ देअर. Okay, guys, last question. Any question from audience? Last question. हॅलो सर. तुम्ही मग अशी म्हटला की वोटिंग दिल्यावर ती कळत नाही UVM मशीन आपल्याला कळत नाही की कोणाला दिली. खरं VVPAT मशीनमुळे कळते की व्हीव्हीपॅट मशीनमुळे कळते. हा मग कळतं ना त्याने पण. मग तुम्ही म्हटला कळत नाही. कोणी दिलं ते कळत नाही. हां, असं होऊ शकते काय? EVM मशीनमध्ये होऊ शकते काय? इथं दुसऱ्याला गेले आणि इथं दुसऱ्याला. मित्र हे बघ, हे तुझ्या गव्हर्नमेंटवरती हे करेल किंवा तिथले जे लोक असतील वोटिंगच्या ठिकाणी, ते त्यांच्यावरती डिपेंड करेल की ते कुठे ठेवायचे किंवा काय नाही करायचं. ते सिक्युअर ठेवायचे की नाही ठेवायचं. सर प्लीज. इलेक्शनची जी सिस्टम असते की नाही पूर्णपणे सिक्युअर का आहे? कारण ती इंटरनेटला कनेक्टेड आहे. पहिली गोष्ट, काही म्हणजे तुमची EVM मशीन असेल, VVPAT असेल, VVPAT सुद्धा ज्या ठिकाणी अशा ठिकाणी लोकेट केलं जातं, कारण आम्ही इलेक्शनची ड्युटी बऱ्याच वेळा केलेली आहे, सो वी नो इट अँड वी टेक केअर ऑफ इट. ॲक्च्युली त्याच्यामध्ये एक पूर्ण असे कंपार्टमेंट केलं जातं आणि त्याच्यामध्ये जाऊन त्यानं वोटिंग करायचं. जर दुसरा कोणी बघत असेल, तुझा इव्हन ATM मध्ये गेला, तुम्ही ATM मध्ये गेला, तुझा पासवर्ड सिक्युअर व्हावासाठी म्हणजे कोणी बघून याच्यासाठी बरेच ऑप्शन्स ठेवलेले आहेत त्यांनी. म्हणजे काही काही ATM वाले तर पूर्ण कव्हर करतात, मग तिथं हात बोट घालून तुला दाबावं लागतं. दॅट इज व्हॉट इट हॅपन्स. पण ती 100% सिक्युअर काय आहे? कारण इट इज नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट.
अँड इट्स अ सिम्पल काउंटिंग मशीन, नथिंग एल्स. दिवसभरात समजा 200 वोट झाले असतील तर तो काय करतो, फक्त सेग्रिगेट करतो. 10 मेंबर आहेत, एकाला 100 गेले, दुसऱ्याला 20 गेले, हे फक्त तो बंच करून देतो. कुणी दिलं, का दिलं ह्याचा काही पत्ता लागत नाही. आणि एनिवे ही मशीन नंतरनं सुद्धा एका सिस्टमला कनेक्ट केल्या जात नाहीत. त्या काय केल्या जातात, इंडिव्हिज्युअल मशीन घेतली जाती आणि दे विल काउंट इट मॅन्युअली, नॉट विथ मॅन्युअली. म्हणजे काय, ती मशीन फक्त चालू करायची, ऑन करायची आणि एक एक आकडे सांगायचे आणि ते आकडे लिहून घेतले जातात आणि ते कागद आम्ही डायरेक्ट फायनली सबमिट करतो. आणि मग त्या कागदावरनं सगळ्यांचे ॲडिशन्स होतात. जर त्यात कुणी घोळ घालणारा कोण असतो, जो मशीनचे व्हेरीफाय करणारा असतो की नाही, तो घोळ घालू शकतो. म्हणजे मला इव्हन म्हणजे इलेक्शनच्या ह्याच्यामध्ये बाजूला बेसिकली अख्खं कंपार्टमेंट केलेलं असतं, पूर्ण जाळी केलेली असते काउंटिंगच्या वेळेस, आणि बाजूला ते पुढाऱ्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे प्रतिनिधी ठेवलेले असतात. ते एकानं सांगितलं की सर आमचे 2-4 वाढवून सांगा की, असंही होतं. म्हणजे आता मी जर हॅक झालो असेल, मी स्वतः जर हॅक झालो असेल तर प्रॉब्लेम. ह्युमन एरर सर. आता सध्या सरकारचं जे धोरण आहे किंवा जे पूर्ण सगळं आता आहे, त्यात डिजिटल इंडिया करण्याचं जे स्वप्न आहे त्याच्यास म्हणजे ह्या डिजिटलमध्ये जो नागरिक योगदान करतोय डिजिटल स्वरूपात, त्याची सिक्युरिटी ठेवण्याचं काम स्वतःचं आहे का सरकारचं आहे? ओके, तर आता डिजिटल इंडियाने खूप साऱ्या लोकांना डिजिटल लॉकर दिलेले आहेत. म्हणजे तुमचे जे डॉक्युमेंट्स असतील ते ऑनलाईन तुम्ही स्टोअर करू शकता. मी एवढं सांगतो की CBI असेल, CID असेल किंवा आपल्या गव्हर्नमेंटची कोणतीही वेबसाईट असो, या सगळ्या वेबसाईट्स हॅक झालेल्या आहेत. त्यामुळे तुम्ही बोलू शकत नाही की गव्हर्नमेंट खरंच तुम्हाला सेफ ठेवू शकतं. ही तुमची प्रायोरिटी की तुम्ही किती सेफ आहात, स्वतःला कुठे ठेवताय आणि स्वतःची इन्फॉर्मेशन कुठे शेअर करतायत. आणि डिजिटल इंडिया याचा अर्थ म्हणजे ते फक्त लोकांना डिजिटली कनेक्ट करतायत, लोकांसाठी ऑपॉर्च्युनिटीज देत आहेत, फंडिंग त्यांना प्रोव्हाइड करतायत की तुम्ही डिजिटल इंडियामध्ये उतरा, स्टार्टअप करा टेक्नॉलॉजीमध्ये, दॅट्स इट. आणि इव्हन तुम्हाला मी 3 केस स्टडीज सांगतो, त्याच्यानंतर आपण क्लोज करूया. फर्स्ट, आत्ता मला मागच्या महिन्यामध्ये एक केस आलेली होती एका मुलीची. त्या मुलीचा कॉन्टॅक्ट नंबर एका फेसबुक ग्रुपवरती शेअर करण्यात आलेला होता आणि त्या फेसबुक ग्रुपचं नाव होतं सेक्स चॅट. आणि त्या मुलीला ऑल ओव्हर द कंट्री ॲबनॉर्मल कॉल्स येत होते. सो मुलींना मी सांगतो की तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर कुठेही शेअर करू नका. इव्हन खूप साऱ्या मुली अशा असतात की खूप सारे डीपी ठेवतात किंवा ज्यावेळेस हॉटेलमध्ये जातात, हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर जेवण पोटामध्ये जाण्याच्या अगोदर वेगळाच नवीन ट्रेंड चालू झालेला आहे. येस ऑर नो? अरे हो की नाही? आणि आजकाल माणुसकी राहिलेली नाहीये, म्हणजे माणूस माणसाशी कनेक्ट नाहीये. पहिला असा काळ होता की कुणाचा नंबर जरी काढायचा ठरला तरी खूप अवघड होतं, म्हणजे कबूतर जा जा टाईप असा जमाना होता. पण आजकाल बसल्या बसल्या तुम्ही कुणाचाही नंबर काढू शकतात. तर इंटरनेटवरती मुलींना तर त्यांचा प्रोफाईल पिक्चर टाकताना 100 वेळेस विचार करायचा, कारण तो प्रोफाईल पिक्चर हा डाउनलोड पण केला जाऊ शकतो किंवा त्याचा स्क्रीनशॉट पण काढला जाऊ शकतो आणि इव्हन तो मॉडिफाईड करून तुमच्यासोबत काही पण होऊ शकतं. फर्स्ट. सेकंड, अशी केस स्टडी आलेली होती. मी एका मुंबईच्या एअरपोर्टवरती उभा होतो तिकीटच्या क्यूमध्ये. एक मुलगा होता, त्याचं नाव होतं शॉपी, कुठल्या तरी वेगळ्याच कंट्रीचा होता. अँड देन तो SRM युनिव्हर्सिटी किंवा मणिपाल युनिव्हर्सिटी त्याच्या बॅगच्या पाठीमागे नाव होतं. अँड IITची एक एंट्रन्स एक्झाम होत असते, त्यामध्ये त्यांचे मणिपाल युनिव्हर्सिटीची तिथे लिस्ट टाकलेली होती. त्याचं नाव मी बघितलं, चेक केलं ऑनलाईन मणिपाल युनिव्हर्सिटीच्या याच्यावरती. आणि अनफॉर्च्युनेटली तो माझ्या सीटच्या शेजारी आला 9B मध्ये. अँड मी त्याचं सगळी हिस्ट्री बघून घेतली त्याच्या सोशल मीडियावरती त्याच्या नावानुसार. आणि त्याचा रिसेंटली आत्ता डॉगी डाय झालेलं होतं, म्हणजे डेट झालेलं होतं. तर मी आलो आणि तो आला माझ्या शेजारी. मी त्याला बोला हे शॉ ही जस्ट फिअर्ड यार. तो थोडा घाबरला. आणि देन मी त्याला बोललो की बाबा तुझे 10वीचे मार्क्स एवढे, 12चे मार्क्स एवढे किंवा तुझे डिग्रीचे मार्क्स एवढे, अँड आय एम व्हेरी सॉरी यार, किंवा मला खूप सॅड वाटतंय की तुझा डॉगी गेला. अँड ही जस्ट स्किअर्ड मोर दॅन दॅट बिकॉज आय एम अ सायबर गुरु ना.
आय कॅन डू एनिथिंग. सो आजकाल बसल्या बसल्या कोणाची इन्फॉर्मेशन काढू शकता ना तुम्ही. येस ऑर नो. तर तुम्हाला कुठे राहायचंय किंवा काही नाही तुमच्यावरती डिपेंड आहे. आणि जस्ट इमॅजिन करा की तुमचे एटीएम आणि इव्हन आम्हाला कोणाची काही धाक राहिलेली नाही. आम्ही मोबाईल सुद्धा असं ओपन करतो. ट्रॅव्हलिंग मध्ये जातात ना तुम्ही, ट्रॅव्हलिंग ट्रेनमध्ये ट्रॅव्हल करतात, बसमध्ये ट्रॅव्हल करतात. मी काल बसमध्ये ट्रॅव्हल करत होतो, ती मुलगी असं एक सर्व करत होती, मी त्याचं सगळं पाहत होतो. आय नो इट बॅड मॅनर्स, बट सिरियसली यार. किंवा आम्ही जातो शॉपमध्ये किंवा मॉल्समध्ये, जसे काय आम्ही अंबानीज. जो शॉपकीपर असतो तो बोलतो की सर मॅम इन फ्रंट ऑफ मी डोंट पुट युअर कीवर्ड. मॅमला वाटतो किंवा सरांना वाटतो की हा खूप इनोसंट आहे. मॅमला वाटलं हा खूप इनोसंट आहे, तो पण इनोसंट आणि आम्ही पण इनोसंट. हे काय करतात, त्यांच्याकडे स्किमर नावाचं हार्डवेअर सॉफ्टवेअर असतं. 6 महिन्यानंतर तुमचा डेटा सगळा जो स्टोअर होतो, 6 महिन्यानंतर ते तुमच्याकडनं पैसे काढत असतात. आणि इथे बसलेल्यांपैकी कुणी असं नाहीये की माझ्या बँकेच्या अकाउंटमधनं 1 रुपया केला म्हणून मी पोलीस स्टेशनमध्ये जाईल. हो पोलीस काका माझा 1 रुपया द्या, असं आहे का कोणी ते बसलेलं. आणि ह्या गोष्टी तुमच्यासोबत होतात, या गोष्टी लिटरली तुमच्यासोबत होतात. तर यावरती सुद्धा ध्यान द्यायचं. आणि प्रत्येक वेळेस तुमचे बँकचे स्टेटमेंट काढत चला. ज्यावेळेस तुम्ही कोणते ट्रान्झॅक्शन करतात, कुठे पैसे गेले ते चेक करत चला. उगाच फक्त एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड ठेवू नका. स्वतःला फक्त असंच डिजिटली बोलू नका की आम्ही डिजिटली खूप काही केलेलं आहे. तर त्या पद्धतीने वागा सुद्धा. आणि मोबाईलमध्ये कोणते ऍप्लिकेशन ठेवायचे ते सुद्धा तुम्हाला माहित पाहिजे. उगाच काहीतरी ऍप्लिकेशन भरून ठेवायचे की ज्यामध्ये मालवेअर असतात, ट्रोजन्स असतात, खूप सारे असतात. इव्हन जे काही बड्या मोठ्या मोठ्या कंपनीचे CFO असतात, CTO असतात. एक असंच आता मागे एक इन्सिडेंट झालेला. 63 इयरचा एक माणूस होता, म्हणजे प्रौढ माणूस, एका कंपनीमध्ये म्हणजे CFO होता हाय लेवलला. तो काय केला, इन द अर्ली मॉर्निंग 3 AM ही वॉज नॉट फिलिंग स्लीपी. तर त्याने खूप सारे अशा ऍप्लिकेशन्स ओपन केले. आणि एक विंडो ओपन झाली, तिथे देर आर लॉट ऑफ पॉपअप्स विंडो. आणि एक मुलगी तिथे शाउट करत होती, टॉक टू मी. काय टॉक टू मी, and you can talk to me, follow the procedure. 63 year. आणि काकांनी तो QR कोड स्कॅन केला. काका इकडे बोलतात हाय, नो मेसेज. नंतर त्यांना तो आला एक मेसेज, फ्लॅश मेसेज. ऑल ऑफ यू नो फ्लॅश मेसेज. ती म्हणते की आय हॅव युअर चॅट्स, प्लीज पे एवढे अमाऊंट, अदरवाईज मी पोस्ट करेल. त्यांनी केले पेड. आणि खूप काही लोक असे की नॅशनल सिक्युरिटीमध्ये ते घरच्या सिक्युरिटीपेक्षा म्हणजे नॅशनल सिक्युरिटीपेक्षा घरच्या सिक्युरिटीवरती जास्त महत्त्व देतात. आणि आता एक रिसेंटली केस झालेली आहे की ज्यामध्ये एक माणूस होता, CEO किंवा CTO बोलू शकतात तुम्ही. तर तो त्याच्या घरामध्ये राहत होता. यामध्ये एक 14 वर्षाचा मुलगा इन्क्लूड होता या हॅकिंगमध्ये पूर्ण. तुम्हाला माहिती आहे OTA मेसेज, वेन यू डू एनी काइंड ऑफ प्रीपेड कॉल यू गॉट OTA मेसेज. ही सगळी ऍक्टिव्हिटी डार्क नेटवरनं झालेली होती. तर त्या व्यक्तीला 5 सेकंदामध्ये 144 OTA मेसेज आले होते, ओव्हर टू इयर मेसेज. त्या मेसेजमध्ये काय बोललेलं होतं माहितीये, सर तुमचा मुलगा ड्रॉइंग रूममध्ये TV बघतोय, त्याला सांगा की उद्या तुझा पेपर आहे, तू अभ्यास कर. ही वेंट टू द रूम. त्यांना सांगितलं. सेकंड डे हे सगळे झाल्यानंतर नाशिक खूप सारे म्हणजे डेली त्यांचं रुटीन होतं. सेकंड डे आपल्या घरात स्मार्ट कोण असतं माहिती आहे ना, कोण सगळ्यांच्या घरात स्मार्ट कोण असतं, आई. हा ओके, आई म्हणजे त्यांची वाईफ. ओके, ते गेले त्यांच्याकडे. आणि लेडीज ऑलवेज स्मार्ट असतात ना, क्रिएटिव्ह अँड स्मार्ट. त्यांना वाटतं की बाहेरून कोणी टेलिस्कोपने बघतंय की काय. कर्टन्स ओपन केले. दुसऱ्या दिवशी मेसेज आला, मॅम किंवा समथिंग, आता मी शब्द नाही यूज करत आहे, मॅम तुमचे मागच्या वेळचे कर्टन चांगले नव्हते, चेंज करा. आणि हे त्यांचं दररोजचं डेली रुटीन झालं. OTA मेसेज त्यांना 144 145 येतच होते. हे त्यांचं डेली रुटीन आहे. त्यांना डिस्टर्ब करत होते डेली. आणि ह्यामध्ये एक 14 वर्षाचा मुलगा इन्क्लूड होता. डार्क नेटची ऍक्टिव्हिटी झालेली होती. आणि ही जास्त चाललेली नाहीये. इव्हन दिल्लीमध्ये एक प्रेस्टिज स्कूल ज्यामध्ये एका मुलाला त्याची मॅथमॅटिक्स टीचर चांगली वाटत नव्हती. चांगली वाटत म्हणजे यु नो मुलाच्या अंगामध्ये काहीतरी, काय बोलू शकतो आपण त्याला, हा. तर त्याने काय केलं माहितीये, ज्यावेळेस त्या बोर्डवरती शिकवत होत्या, ही मजाक गोष्ट नाहीये, ज्यावेळेस त्या बोर्डवरती शिकवत होत्या त्यावेळेस तो मुलगा उठला, त्यांच्या बॅगची जी झीप असते ती उघडली आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी टाकलं. टाकल्यानंतर 15 दिवस झाल्यानंतर एक ऑडिओ फाईल इंटरनेटवरती अवेलेबल झाली.
15 मिनिटाची. त्याने एक ऑडिओ चिप टाकलेली होती. त्यामध्ये त्या लेडीजने जेवढ्या काही प्रायव्हेट मुवमेंट बोललेल्या होत्या, तेवढ्या प्रायव्हेट मुवमेंट त्या मुलाने इंटरनेटवरती टाकून दिल्यात. देन एका मुलीचं क्लाउड हॅक झालेलं. क्लाउड हॅक झाल्यानंतर हॅकर तिला बोलला की तू माझ्यासोबत ब्लॅकमेल करायला लागला ना. ब्लॅकमेल केल्यानंतर खूप सारे असे लोक असतात तर घाबरून जातात. पण त्या मुलीने तो मेसेज डिरेक्टली उचलला आणि सोशल मीडियावरती पोस्ट केला. तिला ब्लॅकमेल केलं होतं की माझ्यासोबत या गोष्टी केल्या पाहिजेत, नाही तर तुझे फोटोज मी जे काही क्लाउडवरती आहेत ते सगळे टाकून देईल. त्या मुलीने तो मेसेज पकडला, सोशल मीडियावरती टाकला हे जे काही असेल ना, आणि खूप साऱ्या मीडियाने ही केस चालवली होती. खूप साऱ्या मीडियावरती ही केस रन झालेली होती. तर अशा लोकांना घाबरलं नाही पाहिजे. जे काही येईल ते डिरेक्टली सोशल मीडियावरती टाकू शकतात. सोशल मीडियाचा वापर असा पण करू शकतात तुम्ही, जर तुम्हाला स्वतःचा हक्क हवा आहे तर. सो पहिली गोष्ट की सेफ राहायचं असेल तर स्वतःच्या लिमिटमध्ये काही गोष्टी शेअर करू नका. पब्लिकली कुठलीही गोष्ट अवेलेबल करू नका. स्वतः पुरतीच ठेवा. शो ऑफ करण्याची काही गरज नाहीये. आणि आजकाल एक ट्रेंड झालाय, तू मेरे को लाईक कर, मैं तेरे को लाईक करूंगा. म्हणजे पहिला काळ असा होता की लोक टीचरच्या एक गुडसाठी, म्हणजे वन गुड, त्यांचा पूर्ण दिवस चांगला जायचा. टीचर बोलला की बाबा तू खूप छान आहे, तर त्यांचा पूर्ण दिवस चांगला जायचा. पण आत्ताचे मुलं असे झालेत ना, एक लाईक नॉट गुड, दोन नाही 100 पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी काही वेगळ्या वेडेवाकडे फेसेस करतात. ही रियालिटी आहे. आणि फेसबुक असेल, व्हॉट्सअप असेल, हे तुमच्या सायकोलॉजी सोबत खेळतायत. याचा विचार करा पहिला. ओके. Any more questions? सर तुम्ही एक इथिकल हॅकर बनण्यासाठी काय केलं? वाव, सगळ्यात शेवटला क्वेश्चन. ओके, हे बघा, जर तुम्हाला इथिकल हॅकर बनायचं असेल, इथिकल हॅकर हॅकर नाही, इथिकल हॅकर नाहीतर आमच्यामध्ये हॅकिंग म्हणजे फक्त फेसबुक अकाउंट हॅक करणे, व्हॉट्सअप हॅक करणे म्हणजे आम्ही हॅकर. आय फील लाईक हॅकर. त्याला हॅकर नाही बोलत, त्याला स्क्रिप्ट किडीज बोलतात. जर तुम्हाला हॅकिंगमध्ये करायचं असेल तर एक CH म्हणून AC काउन्सिलचा कोर्स येतो, इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक कन्सल्टंट. इथे करण्यापेक्षा, ग्लोबल सर्टिफिकेशन करण्यापेक्षा किंवा इथे करण्यापेक्षा तुम्ही बाहेर जाऊन सर्टिफिकेशन करा. आणि मी सिरियसली बोलतोय, जर तुम्हाला माझ्यावरती बिलीव्ह नसेल तर तुम्ही इंटरनेटवरती जा. जर तुम्ही सर्टिफाईड इथिकल हॅकरचं पे स्केल बघितलं तर $96,000 to $86,000 आहे. आणि सध्या NASSCOM तर्फे प्रत्येक वर्षी 74,000 इथिकल हॅकर रिक्वायर्ड आहे. आणि प्रत्येक MNC मध्ये सिक्युरिटी अनालिस्ट किंवा CH असतो. तर पहिलं तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही ग्रॅज्युएशन करताय किंवा तुम्ही आत्ता पण करू शकता, हे 2 वर्षाचं असतं CH मध्ये असं नाही की आम्ही गेलो आणि आम्हाला सर्टिफिकेशन दिलं आम्ही झालो हॅकर, असं नाहीये. त्यामध्ये तुम्हाला 70% क्रॅक करायला लागतात. एक 5-1 to 30 ची एक्झाम होते, 70% आणायला लागतात. खूप साऱ्या अशा लाईव्ह सिस्टीम्स असतात, त्यावर तुम्हाला हॅक करायला लागतात, त्याचे रिपोर्ट्स AC काउन्सिलला द्यायला लागतात. ते झाल्यानंतर तुमच्या नेक्स्ट स्टेज असते CHFI, सर्टिफाईड हॅकिंग फॉरेन्सिक इन्व्हेस्टिगेटर. हे असतं तुमचं 1-2 वर्षाचं, ते तुमच्यावरती डिपेंड आहे की तुम्ही कसं करताय. हे झाल्यानंतर लास्ट स्टेज असते ते म्हणजे लायसन पेनिट्रेशन टेस्टर. हे जर केलं तर, कारण इंडियामध्ये जास्त लायसन पेनिट्रेशन टेस्टर नाही, 6 ते 7च आहे फक्त LPT. तर याच्यानंतर LPT करू शकतात तुम्ही. ओके. तर ते तुम्ही AC काउन्सिलचं करा किंवा खूप सारे अशी सर्टिफिकेशन वाले आहेत. AC काउन्सिल आहे, स्टार सर्टिफिकेशन आहे. त्याच्यानंतर जर तुम्हाला ऑनलाईन शिकायचं असेल तर तुम्ही सायब्ररी यूज करू शकतात, cybrary.it. पण ते चांगल्या गोष्टींसाठी यूज करा. ओके. नाहीतर आम्ही हॅकर झालून काहीतरी वेगळंच करतोय, असं काही करू नका प्लीज. झालं. Thank you, sir. Okay, thank you sir for your. So, we would like to give a certificate of appreciation for sir. Now we'll think twice before using internet.